السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروع میں جیل میں عارض دعا مانگ رہا ہوتا ہے کہ میرے خداوند تیتان میری مدد کو آ جائے اور مجھے یہاں سے رہا کروا دے۔ اتنے میں دمرول اور عبد الرحمن وہاں آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اب وقت ہو گیا ہے، ہم تمہیں تمہارے قصبے میں لے کر جائیں گے جہاں جا کر تم اپنے لوگوں کا سامنا کرو گے۔ عارض کہتا ہے پہلے میں ارطغرل صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، کچھ ضروری باتیں ہیں جو میں نے ارطغرل صاحب کو بتانی ہیں۔ یہ سن کر دمرول وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل صاحب نقشہ سامنے رکھ کر سب کو حکمت عملی بتاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح اپنے قبیلوں اور کراچی حصار قلعے کو بیلچی کے گورنر اور شہنشاہ سے محفوظ بنانا ہے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں کائی قبیلہ اور چاودار قبیلہ تمام ترک قبائل میں مضبوط قبیلے ہیں، شہنشاہ ان دو قبیلوں پر حملہ کر سکتا ہے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں اس لیے میں چاودار کو کائی قبیلے کے ساتھ ملانا چاہتا ہوں۔ ترگت کہتا ہے کائی قبیلے میں منتقل ہونے سے چاودار قبیلہ اور بھی زیادہ مضبوط ہوگا، میں چاودار قبیلے جا کر لوگوں کو اس بات سے آگاہ کروں گا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں میں سب سے پہلے ہجرت کے عمل کی ابتدا کروں گا۔ ارطغرل صاحب آپ سپاہیوں کو فرائض سونپیں گے کہ وہ کائی کے مقام پر چاودار کے لیے جگہ مختص کریں۔ اتنے میں دمرول اندر آ کر کہتا ہے ارطغرل صاحب عارض صاحب سے ملنا چاہتا ہے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں اسے یہاں لے کر آؤ۔ غار میں تیتان اور انجلوس عارض کے بارے میں کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ تیتان کہتا ہے جنگ میں ایک کی جیت اور ایک کی ہار ہوتی ہے، عارض یقیناً ہار گیا ہے۔ انجلوس کہتا ہے چاہے جو بھی ہو جائے تم ہمارے شہنشاہ کی طرف سے جنگ کو جاری رکھو گے۔ سلطان نے کراچی حصار کے ساتھ ملحقہ زمینیں بھی ارطغرل صاحب کے سپرد کر دی ہیں۔ اتنے میں ایک سپاہی خط لا کر انجلوس کو دیتا ہے اور کہتا ہے یہ خط قلعے سے آیا ہے۔ خط پڑھ کر انجلوس کہتا ہے ارطغرل صاحب نے عارض کو نہیں مارا بلکہ ارطغرل نے اسے قلعے میں قید کر لیا ہے، وہ اسے پھانسی دینے جا رہا ہے۔ تیتان کہتا ہے کیا تمہارے جاسوس نے یہ خط صحیح بھیجا ہے؟ انجلوس کہتا ہے ہاں بالکل، یہ جاسوس کوئی آدمی نہیں بلکہ عورت ہے، تمہیں بہت جلد اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا، پھر وہ عورت جاسوس تمہیں بہت سی معلومات دے گی۔ قلعے میں سپاہی عارض کو ارطغرل صاحب کے پاس لے آتے ہیں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں عارض جس تلوار کو تم نے مجھ پر گھات لگا کر مجھ سے چھین لیا تھا وہی تلوار تمہاری سزا کی تکمیل کرے گی۔ عارض کہتا ہے آپ مجھے ابھی سزا نہیں دے سکتے، میں آپ کی پیشکش قبول کرتا ہوں، میں کونیا جا کر سلطان کو سب کچھ بتاؤں گا اگر تم میری پھانسی روک دو۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، اسے واپس زندان میں لے جاؤ۔ اس کے جاتے ہی ترگت کہتا ہے اگر تیتان کو پتہ چل گیا کہ ہم عارض کو کونیا لے کر جا رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے رستے میں ضرور رکاوٹ پیدا کرے گا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں ہم کل عارض کو خفیہ رستے سے لے کر جائیں گے، مسئلہ یہ نہیں کہ تیتان عارض کو ڈھونڈ لے گا بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب سعادتین کو پتہ چلے گا کہ میں عارض کو کونیا کیوں لے کر آ رہا ہوں تو وہ کیا حربے استعمال کرے گا ہمیں نہیں پتا۔ کونیا میں کوپیک سلطان کے پاس آ جاتا ہے۔ سلطان کہتا ہے اب محل سے خطرات ٹل چکے ہیں، البتہ ایک اور خطرہ ہے جو میرے دماغ پر حملہ آور ہے۔ کوپیک کہتا ہے ایسی کون سی بات ہے جو ہمارے سلطان کو پریشان کر رہی ہے؟ سلطان کہتا ہے مجھے زہر دینے کی جو کوششیں جاری ہیں یہ میرے لیے پریشان نہیں ہیں، میں مرنے سے نہیں ڈرتا، البتہ مجھے اپنی ریاست کا ڈر ہے۔ منگولوں نے مشرق کو فتح کر لیا ہے، اب وہ جنوب کی طرف بڑھیں گے، پھر وہ ہماری ریاست کی طرف بڑھیں گے۔ میں نے آج نہیں تو کل مرنا تو ضرور ہے، لیکن میرے لیے مرنا اس لمحے خوفناک ہوگا جب دشمنوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہوگا اور مجھے فوری طور پر فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ تخت کس کے سپرد کرنا ہے۔ سعادتین کہتا ہے ظاہر ہے سلطان معظم آپ کے بڑے بیٹے غیاث-الدین کو۔ سلطان کہتا ہے نہیں، میں تخت اپنے چھوٹے بیٹے ارسلان کو دوں گا کیونکہ اس کی ماں ایوبیوں سے ہے، اس لیے میرا بیٹا ارسلان ایوبیوں کے ساتھ مل کر منگولوں کے خلاف لڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ارطغرل صاحب بھی ہیں۔ ارطغرل صاحب کا نام سن کر کوپیک کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ پھر سعادتین کہتا ہے ارطغرل صاحب کا اس معاملے سے کیا لینا دینا؟ سلطان کہتا ہے تمام ترک قبائل ارطغرل صاحب کے سپرد ہیں، وہ جلد بیلچی کو فتح کر لیں گے، اس طرح وہ بیلچی کے ساتھ ساتھ نیکیا کو بھی جلد فتح کر لیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو علاقے ارطغرل صاحب فتح کریں گے وہ پہلے ہی ان کے اختیار میں ہوں۔ میں ایک شاہی فرمان لکھوں گا جس میں ایک شاہی سپہ سالار اور اس کے دستے کو میں ارطغرل صاحب کے سپرد کروں گا۔
जब मैं मुहिम से वापस आऊंगा तो मैं अपने जानशीन का ऐलान करूंगा। कोपैक कहता है, मेरी नज़र में सलार यकूब इस काम के लिए बेहतरीन है। सुल्तान कहता है, ठीक है, फिर उसे जल्द यहाँ पेश होने के लिए खत लिखो। ये सुनकर कोपैक बाहर चला जाता है। किले में अरतुगरुल साहब बमसी से कहते हैं, फौरन सिपाहियों का एक दस्ता तैयार करो जो खुफिया रस्तों का अच्छी तरह मुआयना करेंगे। इसी तरह वो सिपाही कोनिया तक तमाम रस्तों का जायजा लेंगे। अगर उन्हें रास्ते में कोई खतरा लाहक हो वो हमें जल्दी इतला दें। फिर अरतुगरुल साहब तुरगत से कहते हैं, तुम हमारी गैर मौजूदगी में चावदार कबीले को काई कबीले में मुंतकिल करने का काम करोगे। हलीमा सुल्तान भी हमारे साथ कोनिया जाएगी। इस तरह अरतुगरुल साहब सबको उनकी जिम्मेदारियां सौंपते हैं। कोनिया में सालतीन खत लिखकर गोगतो को देते हुए कहता है, ये खत आहलत में सलार यकूब तक पहुंचा दो। गियासतीन और उनकी माँ अलाय से यहाँ कब आएंगी? गोगतो कहता है, अमीर हजरत, वो पहले से ही रास्ते में हैं ताकि वो सुल्तान के मुहिम पर जाने से पहले उसे अलविदा कह सकें। उनके साथ शमसुद्दीन भी आ रहा है। ये सुनकर कोपैक खुश हो जाता है। किले में अरतुगरुल साहब अपने बेटे सावची से प्यार कर रहे होते हैं। हाई मखतून कहती हैं, आपकी मुकद्दस जदोजहद में अल्लाह आपकी हिफाजत करे। अरतुगरुल साहब कहते हैं, वालिदा, आप मेरे बारे में फिक्रमंद ना हों, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। मेरी गैर मौजूदगी में अरतुग साहब आपकी तमाम जरूरियात पूरी करेंगे। गुंदोज कहता है, बाबा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। अरतुगरुल साहब कहते हैं, तुम एक सरदार के बेटे हो। मेरे और तुम्हारी वालिदा की गैर मौजूदगी में तुम किले की हिफाजत करोगे। जेल में दुमरुल और उसके सिपाही आरस के हाथ बांधकर उसे बाहर ले आते हैं। बाहर मारिया एक खत लेकर लैंप में छुपा देती है जिसे एक जासूस देख रहा होता है। जैसे ही मारिया वहां से जाती है वो जासूस लैंप में से खत निकाल कर वहां से ले जाता है। अरतुगरुल साहब भी हलीमा सुल्तान और दूसरे सिपाहियों के साथ कोनिया की तरफ रवाना हो जाते हैं। किले के खुफिया दरवाजे से सिपाही आरस को पकड़कर बाहर ले जाते हैं। गार में अंजलूस खत लाकर तीतान से कहता है, ये खत किले से जासूस ने हमें भेजा है। अरतुगरुल आरस को कोनिया लेकर जाएगा। आरस अपनी जिंदगी की खातिर जो जानता है वो सब कुछ सुल्तान को बताएगा। तीतान कहता है, हमें आरस को हर हाल में कोनिया पहुंचने से रोकना होगा। एंजलूस कहता है, अरतुगरुल यकीनन आरस को खुफिया रास्ते से लेकर जाएगा। अपना काम मुकम्मल होने पर अरतुगरुल आरस को छोड़ देगा। हम भी इसका फायदा उठाकर अरतुगरुल पर हमला कर देंगे। आरस भी रिहा होने के बाद हमें ढूंढ लेगा। तीतान एंजलूस से किले में अपने जासूस के बारे में पूछता है। एंजलूस कहता है, वो जासूस अरतुगरुल साहब की बीवी मारिया है। अरतुगरुल साहब और हलीमा भी जंगल में पहुंच जाते हैं। इतने में सिपाही आरस को वहां ले आते हैं। अरतुगरुल साहब कहते हैं, जब तक हम कोनिया नहीं पहुंच जाते तुम लोग आरस को अच्छी तरह बांध कर रखोगे। सिपाही आरस को घोड़े पर बिठाकर उसके पांव बांध देते हैं। फिर सब लोग वहां से रवाना हो जाते हैं। काफी ज्यादा सफर तय करने के बाद सब लोग एक वादी में पहुंच जाते हैं। इतने में अरतुगरुल साहब के कुछ सिपाही जो कोनिया तक खुफिया रास्ते का जायजा लेने गए थे वो आकर बताते हैं कि सुल्तान मुहिम पर गए हैं और उन्होंने महल में मौजूद गद्दार को पकड़ लिया है। फिर वो सिपाही सारा वाकया अरतुगरुल साहब को बताते हैं। अरतुगरुल साहब अब्दुर्रहमान से कहते हैं, मैं और हलीमा कोनिया जा रहे हैं। तुम माले गनीमत का 5वां हिस्सा महल में पहुंचा देना और आरस को तब तक महल में ना लाना जब तक सुल्तान वापस महल नहीं आ जाता। तुम आरस को यहीं बांध कर रखोगे। सादतीन ने जरूर खेल खेला है और निजामुद्दीन को अपने खेल का शिकार बनाया है। ये कहकर अरतुगरुल साहब वहाँ से चले जाते हैं। कोनिया में गोग तक आकर सादतीन से कहता है, अरतुगरुल कोनिया आ रहा है, हम उसे रास्ते में ही मार देते हैं। सादतीन कहता है, अगर हम ऐसा करेंगे तो सुल्तान का शक हम पर और भी बढ़ जाएगा। मैं अरतुगरुल के साथ ऐसा खेल खेलूंगा कि वो अपने सिपाहियों के साथ जहां दफन हो जाएगा। जब माँ परी खतून को पता चलेगा कि सुल्तान अपने बेटे की बजाय किसी और को तख्त का वारिस बनाना चाहता है, ये सुनकर वो आग बगोला हो जाएगी और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। अब तुम जाकर शमसुद्दीन को मेरे पास लाओ। चावदार कबीले में तुर्गत और असलिहान अपने कबीले को काई कबीले के साथ मुंतकिल करने पर बातचीत कर रहे होते हैं। असलिहान कहती है, हमारे दोनों कबाइल का इस तरह एकदम इकट्ठा होना नाखुशगवार हो सकता है। इससे हमारे ताल्लुकात मुस्तकबल में खराब हो सकते हैं। मैंने सरदारों से बात की है, वो भी काई कबीले से दूर कुछ फासले पर आबाद होना चाहते हैं। तुर्गत भी असलिहान की इस बात पर इत्तेफाक करता है। दूसरी तरफ अरतुगरुल साहब अपने सिपाहियों को आरस के पास छोड़कर हलीमा सुल्तान के साथ कोनिया की तरफ रवाना हो जाते हैं।
اور یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔